ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ NRI ਵਰਲਡ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਵਜੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ NDP ਤੇ MLA ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। April ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਵੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। What as a foreign service you aspire for with such excellent human beings. So thank you so much, sir, for being there, for being a guide and in such a friendly manner. So really lucky to have you and we'll continue to seek your guidance. Thank you, sir. High Commissioner Bisaria is one of the best diplomats in India. I mean, he has been the private secretary to the Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee. He has been our High Commissioner in Pakistan, our ambassador in Poland and Lithuania. So he's one of the he's one of the best diplomats we have. So seeing him go is of course very sad for me. And he has been a guide for me here in Canada. He's instrumental in strengthening the bilateral relation between the two countries. So, but in the life of the diplomat, this is part of the life. You have to go after 3 years. So I wish him all the best and I'll continue to learn from him. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। I've been here now 2 years and 3 months and I end my tenure in Canada at the end of this month. So for me it's been a very interesting, very exciting tenure because it was a unique time. These were pandemic times and what we needed to do was reinvent the pandemic diplomacy. So a lot of it was virtual and I often call myself the virtual High Commissioner because I was dealing with a lot of people virtually. It's a challenge to create new relationships virtually. It's easier to continue existing ones. But the upside of it was that in this large country we could be talking to different parts to Victoria and Nova Scotia in the same hour, and we had a lot of access to people, to ministers, to movers and shakers, to business leaders. So I think there was a positive to it, and despite these challenges I think this relationship is now on a very firm footing and getting stronger and stronger by the day. India and Canada are natural partners. We are strategic partners. Our trade commerce is around $10 billion. But the most important point in our commercial relationship is the piece of Canadian investment in India, which is close to $60 billion now. All the Canadian pension funds and institutional investors are in India, and that shows the confidence that they have in India.
seriously. We'll be focusing on that, and we may have a separate group which can enhance our vision. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੇ we wanted to have a farewell for him, and he was kind enough to give us time, and we had lot of discussion. ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਊ ICCC ਕੈਨ ਬੀ more responsible and vision ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ICCC ਦਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ. हम अजय बिसारिया जी, माननीय CG श्रीमती अपूर्वा श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देते हैं कि इस लास्ट कोविड टाइम में जिस तरह से उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को जो है उनका काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया. We are gathered here on behalf of Indo-Canada Chamber of Commerce, all the board members, advisory committee and our guests to say a farewell to our respected Ajay Bisaria ji. Ajay Bisaria ji is finishing his term and going back to India. We wish him all the best. Apurva ji and Ajay ji, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम हिज एक्सेलेंसी बसीरिया जी को बहुत मिस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आगे की जर्नी भारत के लिए और उनके अपने परिवार के लिए सुखद हो. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ. ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਸੋ NRI ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ NRI ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ISIS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PDC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, 400 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2020 25 ਮਾਰਚ ਗੁਰਹਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੇ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, MLA ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ 65 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MPs ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 44 ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 14 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ MPs ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MPs ਹੈਗੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 30,000 ਰੈਫਿਊਜੀ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਕਰਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 25 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 25-26 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6:45 AM ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਡੋਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਕਰਾਈਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੇ ਹੈਗੀ? ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 2018 ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਫਰੀडम ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਟਾਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ NRI ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।